খালি খালি ছিল এই জীবন, সবকিছু পেয়েও যেন নেই নেই ভাব, মনে হতো আমি যেন শুধুই একা, সব শেষে পেলাম আমি যিশুর দেখা। খালি খালি ছিল এই জীবন, সবকিছু পেয়েও যেন নেই নেই ভাব, মনে হতো যেন আমি শুধুই একা, সব শেষে পেলাম আমি যিশুর দেখা। তাই বাঁচবো জীবন ভরে, বাঁচবো জীবন ভরে, বাঁচবো জীবন ভরে, যিশুর প্রেমে পূর্ণ করে। আমি বাঁচবো জীবন ভরে, বাঁচবো জীবন ভরে, বাঁচবো জীবন ভরে, পরকে নেব আপন করে, পরকে নেব আপন করে। কোন পথে যাব আমি জানতাম না, যিশু বলে আমি যে পথ, মৃত্যুর ভয়ে ভরেছিল মন, জেনেছি যিশুই সত্য জীবন। কোন পথে যাব আমি জানতাম না, যিশু বলে আমি যে পথ, মৃত্যুর ভয়ে ভরেছিল মন, জেনেছি যিশুই সত্য জীবন। তাই বাঁচবো জীবন ভরে, বাঁচবো জীবন ভরে, বাঁচবো জীবন ভরে, যিশুর প্রেমে পূর্ণ করে। আমি বাঁচবো জীবন ভরে, বাঁচবো জীবন ভরে, বাঁচবো জীবন ভরে, পরকে নেব আপন করে, পরকে নেব আপন করে। হে পথিক বন্ধু যাচ্ছ কোথায়, জীবনের পথে না মরণের পারে, চলে এসো সকলে যিশুর কাছে, তিনি তোমাদের নতুন জীবন দেবেন। হে পথিক বন্ধু যাচ্ছ কোথায়, জীবনের পথে না মরণের পারে, চলে এসো সকলে যিশুর কাছে, তিনি তোমাদের নতুন জীবন দেবেন। তাই বাঁচবো জীবন ভরে, বাঁচবো জীবন ভরে, বাঁচবো জীবন ভরে, যিশুর প্রেমে পূর্ণ করে। আমি বাঁচবো জীবন ভরে, বাঁচবো জীবন ভরে, বাঁচবো জীবন ভরে, পরকে নেব আপন করে, পরকে নেব আপন করে, পরকে নেব আপন করে। I danced in the morning when the world was begun. I danced in the moon and the stars and the sun. I came down from heaven and I came on the earth. Bethlehem, I had my birth. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, and I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance. I dance for the scribe and the Pharisee, but they wouldn't dance and they wouldn't follow me. I dance for the fishermen, for James and John. They came with me and the dance went on. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, and I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance. I danced on the Sabbath and I cured the lame. The holy people said it was a shame. They whipped and they stripped and they hung me on high, and left me there on the cross to die. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, and I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance. I dance on a Friday when the stars turn black. It's hard to dance with the devil on your back. They buried my body and they thought I'm gone, but
in the dance and I still go on. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, lady, and I lead you on. Wherever you may be, and I lead you on in the dance, lady. They Cut me down and I lift up high. I am the light that will never, never die. I believe in you if you believe in me. I am the Lord of the dance, lady. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, lady, and I lead you on. Wherever you may be, and I lead you on in the dance, lady. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, lady, and I lead you on. Wherever you may be, and I lead you on in the dance, lady. দিতে প্রদীপে উজ্জ্বল রাখো, দিতে প্রদীপে এই চাই হালেলুয়া, দিতে প্রদীপে উজ্জ্বল রাখো, উজ্জ্বল রাখো জগৎ ভোর না হয়। সবে গাও হোসানা, গাও হোসানা, গাও হোসানা রাজা ধীরাজকে। সবে গাও হোসানা, গাও হোসানা, গাও হোসানা রাজা ধীর। Give me all in my lamp, give me burning, burning, burning. Give me all in my lamp, I pray. Hallelujah, give me all in my lamp. Give me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. শুভ সকাল ভাই বোন এবং বন্ধুরা, সবাইকে আমি স্বাগতম জানাই আজকের উপাসনায়। আমরা যদিও সেই একটা বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, সেই করোনার সময়ে সেই সংকটময় অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, এবং হয়তোবা আমাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন অনেকেই এই করোনার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি। তারপরেও ঈশ্বর আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন তার উপাসনায় একত্রিত হওয়ার জন্য, তার কাছে আসার জন্য। এই জন্য আমরা আনন্দের সাথে তার কাছে আসি এবং তার উপাসনা করি। ঈশ্বর আমাদেরকে অবশ্যই সেই সাহায্য করবেন এই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য, এবং অবশ্যই একদিন এই সমস্যা দূর হয়ে যাবে এবং অবশ্যই আমরা তার আশীর্বাদ পেতে যাব। আসুন আমরা উপাসনা শুরু করার আগে বাইবেল থেকে একটি অংশ দেখি। গীত সংহিতা তার ৯৮ অধ্যায় আমরা পাঠ করি। গীত সংহিতা ৯৮ অধ্যায়। তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে নতুন গান গাও, কারণ তিনি অনেক আশ্চর্য কাজ করেছেন। তার শক্তি, তার পবিত্র মহাশক্তি দিয়ে তিনি উদ্ধার করেছেন। সদাপ্রভু তার উদ্ধারের কাজ দেখিয়ে দিয়েছেন, সমস্ত জাতির সামনে তার ন্যায়ের কাজ প্রকাশ করেছেন। ইসরায়েল জাতির জন্য তার অটল ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার কথা তিনি মনে রেখেছেন। আমাদের ঈশ্বরের উদ্ধারের কাজ সমস্ত পৃথিবীর লোকেরা দেখেছে। পৃথিবীর সব লোক, তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে আনন্দধ্বনি করো, আনন্দ গানে ফেটে পড়ো ও প্রশংসার গান করো। বীণা বাজিয়ে আর সুন্দর সুরে সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে প্রশংসার গান করো। তুরি বাজিয়ে আর সিঙ্গার আওয়াজ রাজা সদাপ্রভুর সামনে আনন্দধ্বনি করো। সাগর ও তার মধ্যেকার সবকিছু আনন্দে চিৎকার করুক। পৃথিবী ও পৃথিবীতে বাসকারী আনন্দে চিৎকার করুক। সমস্ত নদী হাততালি দিয়ে আনন্দ করুক। পাহাড় পর্বত একসঙ্গে মিলে আনন্দে গান করুক। সদাপ্রভুর সামনেই তারা তা করুক, কারণ তিনি জগতের বিচার করতে আসছেন। তিনি ন্যায়ভাবে পৃথিবীর বিচার করবেন আর জাতিদের বিচার করবেন সৎভাবে। আমেন।
এখানে চমৎকার সেই বাক্য যা আমাদেরকে উৎসাহ দেয় যাতে আমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে আনন্দধ্বনি করি, তার জয়ধ্বনি করি, তার উদ্দেশ্যে যাতে আমরা গান করি এবং তার উদ্দেশ্যে আমরা প্রশংসা সঙ্গীত করি। কারণ সদাপ্রভু আমাদেরকে পরিত্রাণ দিয়েছেন, তিনি তার ন্যায় দ্বারা আমাদেরকে সে আশীর্বাদ করেছেন এবং বাইবেল বলছে যে তিনি পৃথিবীর বিচার করতে খুব শীঘ্রই আসছেন। আমরা যাতে আমাদেরকে প্রস্তুত রাখি, প্রতিনিয়ত যাতে আমরা সে প্রস্তুত থাকি, যাতে করে যখন তিনি সে বিচার করতে আসবেন আমরা যাতে তার বিচারের সামনে দাঁড়াতে পারি, সেইভাবে যাতে আমরা নিজেদেরকে তৈরি করে রাখি। আজকে ভাই বোনেরা, আসুন আমরা এই উপাসনায় সেই আমাদের অন্তর দিয়ে তার প্রশংসা করি, আমাদের অন্তর এখানে রাখি, যাতে করে সেই বাক্য থেকে যখন প্রচার করা হবে আমাদের মাঝে, সেই সুমিত্র যখন প্রচার করবে সেই বাক্য যাতে আমাদেরকে পরিবর্তন করতে পারে এবং আমরা যাতে তার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত না হই। আসুন আমরা প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে আজকের উপাসনা শুরু করি। দয়াময় স্বর্গস্থ পিতা, তোমার কাছে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তুমি আমাদেরকে সেই আশীর্বাদ দিয়েছ। বিভিন্ন সমস্যার মধ্যেও তুমি আমাদেরকে ভালো রেখেছ এবং আমাদেরকে তোমার উপাসনা করতে আজকে আসার সুযোগ করে দিয়েছ। তুমি সাহায্য করো যাতে আমরা আমাদের অন্তরকে যাতে প্রস্তুত করতে পারি, সে তোমার বাক্য যাতে আমাদের অন্তরকে পরিবর্তন করতে পারে। তুমি আমাদেরকে তোমার আশীর্বাদের সেই আশীর্বাদ দিয়ে ভরিয়ে দাও। তুমি এই উপাসনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে সাথে থাকো এবং পরিচালনা দান করো। এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা করি মুক্তিদাতা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে, আমেন। When the Spirit of the Lord is within my heart, I'll sing like David sang. When the Spirit of the Lord is within my heart, I'll sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing, I will sing, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will fight like Joshua fought. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will fight like Joshua fought. I will fight, I will fight, I will fight, I will fight like Joshua fought. I will fight, I will fight, I will fight, I will fight like Joshua fought. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will pray like Elijah prayed. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will pray like Elijah prayed. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray, I will pray like Elijah prayed. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray, I will pray like Elijah prayed. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will preach like Peter preached. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will preach like Peter preached. I will preach, I will preach, I will preach, I will preach, I will preach like Peter preached. I will preach, I will preach, I will preach, I will preach, I will preach like Peter preached. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will love like Jesus loved. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will love like Jesus loved. I will love, I will love, I will love, I will love like Jesus loved. I will love, I will love, I will love, I will love, I will love like Jesus loved. গুড মর্নিং ব্রাদার্স সিস্টার্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস। চমৎকার যে আজকে আমরা আবার ঈশ্বর উপাসনার জন্য মিলিত হতে পেরেছি। যদিও এই সময়টা কঠিন সময় যাচ্ছে সারা বিশ্বের জন্য, বাংলাদেশের জন্য স্পেশালি কঠিন যাচ্ছে এই কোভিড-19 এর কারণে। গতকালকে ছিল এই পর্যন্ত সব থেকে হাইয়েস্ট রেকর্ড, একদিনে মৃত্যু ৭৪ জন। প্রিয় ভাই বোন এবং বন্ধুরা, আমাদের প্রেয়ারফুল থাকা উচিত এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে যে স্বাস্থ্যবিধি মানা উচিত এবং সেই সাথে নিজেরা সেফ থাকা উচিত এবং আমাদের পরিবারকে সেফ রাখা উচিত।
আমাদের প্রেয়ারফুল থাকা উচিত যারা কাজ করছে ডিরেক্টলি এবং যারা সেবা করছে আহ, রোগীদেরকে, এবং যারা হসপিটালে সার্ভ করছে তাদের জন্য, এবং যারা প্রোভাইড করছে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালসগুলো চিকিৎসার জন্য, এই সবার জন্য আমাদের প্রেয়ারফুল থাকা উচিত। আসুন আমরা প্রার্থনা করি এবং শুরু করি। স্বর্গীয় মহান পিতা, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই সেই সময় তুমি আমাদেরকে দিয়েছো তোমার উপাসনার জন্য, তোমার বাক্য থেকে শেখার জন্য তুমি আমাদেরকে চমৎকার অপরচুনিটি দিয়েছো। বাবা, তুমি আমাদের রক্ষাকারী ঈশ্বর, তুমি আমাদেরকে যোগান দাও, সব কিছু তোমার কাছ থেকে আসে। তুমি যখন আমাদেরকে রক্ষা করো, কোনো কিছু আমাদের ক্ষতি করতে পারে না, কিন্তু তুমি যখন আমাদের রক্ষা না করো, কোনো কিছুই আমাদেরকে সেই সুস্থ রাখতে পারে না। বাবা, বাবা, আমাদের জীবন আমরা তোমার হাতে রাখি, তোমাকে সারেন্ডার করি। যে তুমি আমাদেরকে যেভাবে পরিচালনা করবে সেভাবে তুমি আমাদেরকে পরিচালনা করো, এবং আমাদেরকে যে চমৎকার সুযোগ করে রয়েছে তোমার রাজ্যে আসার জন্য, তোমার রাজ্যে থাকার জন্য, তুমি আমাদেরকে তোমার আর ইচ্ছা মতো চলতে সাহায্য করো, এবং তোমার দ্বিতীয় আগমনের জন্য আমাদেরকে প্রিপেয়ার হতে সাহায্য করবে। বাবা, তুমি সাহায্য করো এই সময় যে আমরা তোমার বাক্য থেকে দেখবো, তোমাকে পাওয়ারফুল ব্যবহার করো, এবং তুমি কি বলতে চাও তা যেন সে আমরা শিখতে পারি তোমার বাক্য থেকে, এবং আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করতে পারি, এবং আমরা যেন উত্তর উত্তর বুদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারি, দৃঢ় থাকতে পারি বিশ্বাসে নিয়ে আসি। সঙ্গে থাকো, সঙ্গে চলো, এই প্রার্থনা যীশু খ্রিস্টের নামে চাই, আমেন। প্রিয় ভাই এবং বন্ধুরা, আমরা সেই আহ, মথি পুস্তক থেকে দেখছিলাম সিরিজ লেসন। লাস্ট টাইম আমরা ডেভিড রোর কাছ থেকে শুনেছি মথি পুস্তক থেকে লেসন অধ্যায় 24 থেকে। সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে প্রিপেয়ার টু মিট জিজাস, যিশুর সাথে দেখা করার জন্য প্রস্তুতির বিষয়ে আমরা সেখানে দেখেছিলাম। মতি 24 অধ্যায়ে লেখা ছিল সেখানে যে জেরুসালেমের ধ্বংসের বিষয়ে, এবং জিউসদের সে রাজত্বের শেষের বিষয়ে। এই ঘটনা ঘটেছিল 70 এডিতে। এছাড়া সেখানে আমরা দেখেছিলাম যীশু খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের বিষয়ে সেখানে, এবং সেই সময়ের যে টাইমের শেষ, এন্ড অফ দ্য টাইম, সেই বিষয়ে আমরা দেখেছিলাম সেখানে। তারপরে দেখেছিলাম যে যে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে যিশুর সাথে দেখা করার জন্য। যে কোনো সময় তিনি আসতে পারেন, যে কোনো সময় তিনি উপস্থিত হতে পারেন, যেখানে সে ট্রাম্পেট বাজানোর মতো তিনি সেই উপস্থিত হবেন, এবং তিনি সেই গৌরবের সাথে আসবেন। কিন্তু তার আসার আগে বিভিন্ন আহ, ভাববাদীরা আসবে, যারা ভণ্ড ভাববাদী, তারা আসবেন, এবং তারা যিশুর বিষয়ে মিথ্যা বলবেন, যিশুকে বলবে এখানে সেখানে, কিন্তু আমরা যেন কনফিউজ না হই। এবং তার আসার আগে দুর্ভিক্ষ হবে, তার আসার আগে যুদ্ধ হবে, তার আসার আগে এক জাতি আরেক জাতির বিরুদ্ধে, এক দেশ আরেক দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যন্ত্রণার স্টার্টিং তখন মাত্র, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যেন দৃঢ় থাকে তার প্রতি, তার বাক্যে যেন আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় থাকে, এবং আমরা যেন ডিস্ট্রাক্টেড না হই। তারপরে আমরা যেন বিশ্বাসে স্থির থাকি, এবং তার আশা রাগ পর্যন্ত খ্রিস্টের সুখবর সারা জগতের লোকদের কাছে প্রচার করা হবে। তো সেই সময়ও যে মানুষ, যে কেউ সিরিয়াসলি নেবে, কেউ সিরিয়াসলি নেবে না, যেভাবে নোহের সময় ঘটেছিল সেইভাবে মানুষের জীবনে ঘটতে থাকবে, যে নর্মাল যে লাইফ সেভাবে চলতে থাকবে। কিন্তু যারা আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসী, আমরা যেন তার উপর বিশেষ দৃঢ় থাকি, সতর্ক থাকি, এবং বিশ্বাস থেকে যেন সরে না যায়, বরং যেন দৃঢ় থাকি। তো আজকে আমরা দেখব, প্রিয় ভাই বোন এবং বন্ধুরা, মথি পুস্তকের 25 অধ্যায় থেকে প্রথমে দেখব 14 থেকে 30, দ্য প্যারাবল অফ দ্য ট্যালেন্ট। সে বিষয়ে দেখব যে তালন্তের উপমা থেকে আমরা দেখতে চেষ্টা করব এখানে, যে মথি 25 অধ্যায় 24 থেকে 30, যে তালন্ত যদি আমরা চিন্তা করি সেই বিষয়ে, বা ট্যালেন্ট এই বিষয়ে চিন্তা করি, ইটস এ ভ্যালুয়েবল থিং, এটা অনেক মূল্যবান জিনিস। এবং এখানে যে তিনি, যে একজন মালিক মনিব,
তিনি বিদেশ যাওয়ার আগে তার দাসদেরকে তিনি তার সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছেন যার যার সামর্থ্য অনুসারে। আমরা স্ক্রিপচার থেকে দেখি মথি পুস্তক 25 অধ্যায় 14 থেকে 30 আমরা পড়ব। তিনজন দাসের গল্প। স্বর্গরাজ্য এমন একজন লোকের মতো যিনি বিদেশে যাবার আগে তার দাসদের দেখে তার সমস্ত সম্পত্তির ভার তাদের হাতে দিলেন। সেই দাসদের ক্ষমতা অনুসারে তিনি একজনকে 5,000, একজনকে 2,000, একজনকে 1,000 টাকা দিলেন। যে 5,000 টাকা পেল সে তা দিয়ে ব্যবসা করে আরো 5,000 টাকা লাভ করলো। যে 2,000 টাকা পেল সেও একইভাবে 2,000 টাকা লাভ করলো। কিন্তু যে 1,000 টাকা পেল সে মাটিতে গর্ত করে তার মনিবের টাকাগুলো লুকিয়ে রাখলো। অনেকদিন পরে সেই মনিব এসে দাসদের কাছ থেকে হিসাব চাইলেন। যে 5,000 টাকা পেয়েছিল সে আরো 5,000 টাকা নিয়ে এসে বলল, আপনি আমাকে 5,000 টাকা দিয়েছিলেন, দেখুন আমি আরো 5,000 টাকা লাভ করেছি। এখন তার মনিব তাকে তখন তার মনিব তাকে বললেন, বেশ করেছো, ভালো, তুমি ভালো ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত বলে আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের ভার দেব। এসো আমার আনন্দের ভাগী হও। যে 2,000 টাকা পেয়েছিল সে এসে বলল, আপনি আমাকে 2,000 টাকা দিয়েছিলেন, দেখুন আমি আরো 2,000 টাকা লাভ করেছি। তখন তার মনিব তাকে বলল, বেশ করেছো, তুমি ভালো ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত বলে আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের ভার দেব। এসো আমার আনন্দের ভাগী হও। কিন্তু যে 1,000 টাকা পেয়েছিল সে এসে বলল, দেখুন আমি জানতাম আপনি ভয়ানক কঠিন লোক। আপনি যেখানে বীজ বোনেননি সেখানে কাটেন, আর যেখানে ছড়াননি সেখান থেকে কুড়ান। এই জন্য আমি ভয়ে ভয়ে বাইরে গিয়ে মাটিতে আপনার টাকা লুকিয়ে রেখেছিলাম। এই দেখুন আপনার জিনিস আপনারই আছে। উত্তরে তার মনিব তাকে বললেন, দুষ্ট ও অলস দাস, তুমি তো জানতে যেখানে আমি বুনিনি সেখানে কাটি, আর যেখানে ছড়াইনি সেখানেই কুড়াই। তাহলে মহাজনদের কাছে আমার টাকা জমা রাখনি কেন? তা করলে আমি তো এসে টাকাটাও পেতাম সঙ্গে, এবং সঙ্গে কিছু সুদও পেতাম। তারপর তিনি অন্যদের বললেন, তোমরা ওর কাছ থেকে টাকাগুলো নিয়ে যার 10,000 টাকা আছে তাকে দাও, যার আছে তাকে আরো দেওয়া হবে, তাতে তার অনেক হবে, কিন্তু যার নেই তার যা আছে তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। ওই অপদার্থ দাসকে বাইরে অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হবে, যেখানে লোকে কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রণায় যাতে দাঁত ঘষতে থাকবে। আমেন। সে এখানে দেখি যে তার মনিব তার সম্পত্তির ভার তার দাসদের 3জন দাসকে দিয়ে গেলেন। একজনকে 5,000, একজনকে 2,000, একজনকে 1,000 টাকা দিয়ে গেলেন, তালন্ত দিয়ে গেলেন। এবং সেখানে দেখি যে প্রথম 2জন যে 5,000 টাকা পেয়েছিল এবং 2,000 টাকা পেয়েছিল তারা তাদের সেই মনিবের টাকাকে ব্যবসায় কাজে লাগিয়ে সেটাকে দ্বিগুণ করলো। কিন্তু যে 1,000 টাকা পেয়েছিল সেটা মনিবের ভয়ে সেটাকে লুকিয়ে রাখলো, হাতে লাগালো না। কিন্তু মনিব যখন ফিরে আসলো অনেকদিন পরে তার দাসদের কাছ থেকে সেই হিসাব চাইল। মনিব যখন প্রথম 2জনের কাছ থেকে হিসাব চাইলেন, প্রথম জন এসে বলল, আপনি আমাকে 5,000 টাকা দিয়েছিলেন, আমি সেটাকে ব্যবসা করে 10,000 টাকা করেছি। মনিব তাকে দেখে বলল, বেশ করেছো, ভালো ও উত্তম দাস। মনিব তাকে বললেন, বেশ করেছো, ভালো ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত বলে আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের ভার দেব। এসো আমার আনন্দের ভাগী হও। প্রথম জনকে যেভাবে বললো দ্বিতীয় জনকেও সেইভাবে বললো। এটা কত চমৎকার যে তার মনিবের কাছ থেকে যে এই অ্যাপ্রিসিয়েশন পাওয়া, এই নোটিশ পাওয়া যে সেই তালন্ত গুলোকে তারা ব্যবহার করেছে, মনিব তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে এবং তার আনন্দের ভাগী করেছে। কিন্তু যে তৃতীয় জন যে মাটিতে লুকিয়ে রেখেছিল তাকে মনিব বলল যে তুমি দুষ্ট এবং অলস দাস, তুমি জানতে আমি কঠিন লোক, যেখানে বুনিনি সেখানে কাটি, যেখানে ছড়াইনি সেখানে কুড়াই,
তুমি তো মাটিতে লুকিয়ে না রেখে সেটা মহাজনের কাছে রাখতে পারতে, ব্যাংকে রাখতে পারতে, তাহলে আমি ফিরে এসে আসল টাকার সাথে সুদও পেতাম। মনিব বললেন তার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে যার 10,000 টাকা আছে তাকে সেই টাকাটা দিয়ে দিন। যার আছে তাকে আরো দেওয়া হবে। প্রিয় ভাই এবং বোন এবং বন্ধুরা, আজকে আমাদের প্রত্যেককেই ঈশ্বর তালন্ত দিয়েছেন, যেন আমরা সেই তালন্তগুলোকে, সেই গুণগুলোকে তার রাজ্যের জন্য, তার রাজ্য বৃদ্ধির জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি, তার কাজের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি, তার গৌরবের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি। কি কারো কারো আমাদের এর অধিক তালন্ত রয়েছে, আমরা সেটাকে কিভাবে ব্যবহার করছি? আমরা কি সেগুলোকে আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করছি? আমরা সেগুলোকে ব্যবহার করছি যেন আপনার জীবনের মধ্য দিয়ে, আপনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন? আপনি কিভাবে সেগুলোকে ব্যবহার করছেন? আমরা আমরা সেই তালন্তগুলো কিভাবে ব্যবহার করছি? আমি যদি চিন্তা করি brothers and sisters, যে কিংডমে, ঈশ্বরের রাজ্যে, পরিবারে যাদের তালন্ত রয়েছে, আমাদের ভাই প্রিয় চমৎকার গিটার বাজাতে পারে এবং গান গাইতে পারে, ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য সে সেটাকে ব্যবহার করছে এবং অনেককে শিখাচ্ছে কিভাবে সেই ঈশ্বরের রাজ্যে গান লিড করতে হয় এবং তার কন্ট্রিবিউশন তাকে আশীর্বাদ করে। এছাড়া যারা অ্যালবার্ট ব্রোকে দেখি যে তার জিনিসগুলোকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখার কাজ, তিনি কনস্ট্যান্টলি সেটাকে ধৈর্যের সাথে করে যাচ্ছেন, ঈশ্বরের রাজ্যে সেবা করছেন। যে আহ, প্রত্যেক শুক্রবার দিন তার সেই মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট গুলোকে, মিউজিকের সাউন্ড সিস্টেম গুলোকে তিনি সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখছেন এবং তিনি প্লে করছেন, অ্যারেঞ্জ করছেন, চেষ্টা করছেন অন্য আরেকজনকে শেখানোর জন্য। সেই সাথে আমরা দেখি যে জুনুদিকে তার যে সেবামূলক কাজ, তিনি কিভাবে, আমি দেখেছি তাকে জেনারেসলি কিভাবে, যদি কোনো জায়গায় বিপদ দেখে, কোনো জায়গায় অসুস্থ দেখে, তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন সেখানে সাহায্য করার জন্য। তার কাছ থেকে যতদূর সম্ভব তিনি সাহায্য করেন। তো বিভিন্ন কোয়ালিটি গুলো আমরা দেখতে পাই। কারো কারো চমৎকার স্পিচ দেওয়ার কোয়ালিটি আছে, সেটাকে কিভাবে ব্যবহার করছে। কারো কারো সেই সার্ভ করার কোয়ালিটি আছে, আমরা সেটাকে সার্ভ করছি নাকি আমরা সেটাকে জাস্ট লুকিয়ে রাখছি। আজকে আমাদেরকে যে ঈশ্বর যে তালন্ত দিয়েছেন, সেই তালন্তকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করছি। আজকে আমরা আমাদের তালন্তকে যদি আমরা সিনসিয়ারলি ব্যবহার করি, বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবহার করি, ভালোভাবে ব্যবহার করি, ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ব্যবহার করি, তিনি যখন ফিরে আসবেন, আপনার কাজ দেখে, আপনার জীবন দেখে তিনি বলবেন, বেশ করেছো ভালো ও বিশ্বস্ত দাস, অল্প বিষয়ে তুমি বিশ্বস্ত, আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের ভার দেব, এসো আমার আনন্দের ভাগী হও। কতটা চমৎকার হবে ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স, যখন যিশু এসে আপনাকে আমাকে এই কথা বলতেন। আজকে তিনি আপনাকে যে কাজের জন্য ভার দিয়েছেন, যে কাজের জন্য আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, আপনি কি সেই কাজটা বিশ্বস্তভাবে করছেন? হয়তো আপনাকে একজনকে শেখানোর জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন, আপনাকে সেই কারোর সাথে বাইবেল স্টাডি করার দায়িত্ব দিয়েছেন, আপনাকে কাউকে ইনভাইট করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন, আপনাকে কাউকে এনকারেজ করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন, কারণ আপনার সেই কোয়ালিটি গুলো আছে। আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছেন 10-12 জনকে লিড করার জন্য, ফ্যামিলি গ্রুপ লিড করার জন্য, আপনি সেগুলোকে, দায়িত্বকে আপনি আনন্দের সাথে ব্যবহার করছেন, আপনি সেটাকে মাল্টিপ্লাই করছেন, কারণ ঈশ্বর জানেন আপনার সেই কোয়ালিটি আছে, এই জন্য আপনাকে সেই দায়িত্ব দিয়েছেন। আজকে আমরা যখন সেইটাকে বিশ্বস্তভাবে পালন করি, তিনি আমাদেরকে ফিরে এসে বলবেন, বেশ করেছে ভালো এবং বিশ্বস্ত দাস। কিন্তু যদি আমরা অলসতা করি, আমরা চিন্তা করি যে আমাদের মনে কঠিন এবং আমরা সেটাকে ব্যবহার না করি, তাহলে তিনি আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং তিনি আমাদের গুণগুলোকে আরেকজনকে দিয়ে দেবেন এবং আমরা সেই যন্ত্রণায় ভোগ করার জন্য নির্বাচিত হব। কিন্তু ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স এন্ড ফ্রেন্ডস, আজকে ঈশ্বরের ইচ্ছা এই নয় যে আপনি ধ্বংস হন, ঈশ্বরের ইচ্ছা এই
যে আপনাকে তিনি যা দিয়েছেন আপনি সেটাকে ব্যবহার করেন, সেটা কম হোক আর বেশি হোক। ঈশ্বর চান যেন আপনার কোয়ালিটি গুলো আপনি ব্যবহার করেন, তার গৌরবের জন্য কাজে লাগান, সিনসিয়ারলি সেগুলো নিয়ে কাজ করেন এবং সেটার মধ্য দিয়ে আপনি ফ্রুটফুল হন, গৌরবান্বিত হন। আজকে আমরা দেখলাম যে তালন্ত গুলোকে কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি। আজকে প্র্যাকটিক্যালি যদি আমরা চিন্তা করি সেগুলোকে আমরা কিভাবে আজকে আমরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারি, কিভাবে আমরা আমাদের জীবনে কাজে লাগাতে পারি। আপনার কাজের মধ্য দিয়ে আপনি যেখানেই কাজ করছেন সেখানে আপনি ঈশ্বরের জন্য গৌরব নিয়ে আসতে পারেন। আপনি যাদের সাথে আছেন সেখানে আপনি ঈশ্বরের জন্য গৌরব নিয়ে আসতে পারেন। আসলে আমরা সেই তালন্ত গুলোকে ব্যবহার করি। আপনি কি জানেন আপনার তালন্ত কি? আপনি জেনে নিন, ঈশ্বরকে যাচনা করুন, দেখেন আপনার তালন্ত কি এবং সেটা ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ব্যবহার করেন। আর একদিন তিনি আসবেন এবং আপনার কাছ থেকে হিসাব চাবেন, সেটা আপনি কিভাবে ব্যবহার। আমরা যদি দেখি সেই আমরা দেখতে পাবো সেখানে ঈশ্বর যে তালন্ত আমাদের জন্য দিয়েছেন সেটাকে যেন আমরা ব্যবহার করি। ইফিসীয়তে যদি আমরা দেখতে পাই সেখানে কিভাবে তিনি বলছেন যে আমরা সেগুলোকে ব্যবহার করি। ইফিসীয় 2 অধ্যায় 10 পদে আমরা যদি দেখি, গড আমাদের জন্য আগেই প্রিপেয়ার করে রেখেছেন ভালো কাজ করার জন্য, সৎ কাজ করার জন্য। আমরা সেই সৎ কাজগুলো করে জীবন কাটতে পারি। যে ঈশ্বর আপনাকে কি গিফট দিয়েছেন সেটা কি আপনি জানেন? আপনার গিফট কি? আপনি সুন্দর করে কথা বলতে পারেন, দ্যাটস গিফট। আপনি চমৎকার মিউজিক প্লে করতে পারেন, দ্যাটস গিফট। আপনি মানুষের কাছে চমৎকারভাবে কোনো বিষয় উপস্থাপন করতে পারেন, দ্যাটস গিফট। আপনি নীরবে সেবা করতে পারেন মানুষকে, এটা ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরের গিফট। আপনি কোনো কাজের মধ্যে দিয়ে আপনাকে কাউকে সাহায্য করতে পারেন, এটা ঈশ্বরের দেওয়া গিফট। আপনি যে কোনো কাজ ভালো মতো করতে পারেন, এটা ঈশ্বর দেওয়া গিফট আপনার জন্য। এবং সেই গিফট গুলোকে আপনি চমৎকার ভাবে সৎ ভাবে কাজ করার জন্য কাজে লাগান। প্রথম পিতর 4 অধ্যায় 10 পদে বলছে, আমি যদি এখানে দেখি, হ্যাঁ, যে each of you should use whatever gift you have received to serve others। যে আমরা যে গিফট ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছি খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে, আমরা যেন অন্যকে সেবা করার জন্য সেই গিফট গুলো ব্যবহার করি। যখন আমরা অন্যকে সেবা করার জন্য ব্যবহার করবো সেটা তারপরে বলছে যে প্রথম করন্থীয় 4 অধ্যায় 2 পদে, যাদেরকে those who have been given a trust must prove faithful। যে বিষয়ে আপনাকে ট্রাস্ট করা হয়েছে, বিশ্বাস করা হয়েছে, সেটাকে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি বিশ্বস্ত সেই বিষয়ে। ভাই বোনেরা, যে আজকে আপনাকে তিনি যে গিফট দিয়েছেন, যে আপনি সেগুলো দিয়ে কি করছেন, সেগুলো কি ব্যবহার করছেন, আপনি সেগুলো কি অন্যের উপকারের জন্য ব্যবহার করছেন, আপনি কি সেটা সৎ কাজের জন্য ব্যবহার করছেন, আপনি কি আপনাকে যে গিফট দেওয়া হয়েছে, যে কাজের জন্য আপনাকে বিশ্বাস করা হয়েছে, সেটাকে আপনি প্রমাণ করছেন যে আপনি সেই কাজের জন্য বিশ্বস্ত। আসুন আমরা সেটাকে করি এবং যেন ঈশ্বর যিশুর দ্বিতীয় আগমনের দিন যেন আমরা তার কাছ থেকে অ্যাপ্রিসিয়েশন পেতে পারি এবং তার আনন্দের ভাগীও হতে পারি এবং তিনি আমাদেরকে সে যেভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন সেটা যেন আমরা তার কাছ থেকে শুনতে পারি। তারপরে আমরা দেখব যে মথি 25 অধ্যায় 31 থেকে 46 দেখি। মথি 25 অধ্যায় 31 থেকে 46 এখানে বলছে যে মেষ এবং ছাগলদের নিয়ে ঘটনা। সেখানে বলছে যে মথি 25 অধ্যায় 31 থেকে 46 আমরা প্রথমত পড়বো মথি 25 অধ্যায় 31 থেকে 33 আমরা পড়ি। সমস্ত জাতির বিচার। মনুষ্য পুত্র সমস্ত স্বর্গদূতের সঙ্গে নিয়ে যখন নিজের মহিমায় আসবেন, তখন তিনি রাজা হিসাবে তার সিংহাসনে মহিমার সঙ্গে বসবেন। সেই সময় সমস্ত জাতির লোকদের তার সামনে একসঙ্গে জড়ো করা হবে। রাখাল যেমন ভেড়া আর ছাগল আলাদা করে, তেমনি তিনি সব লোকদের দুভাগে আলাদা করবেন।
তিনি নিজে ডান দিকে ভেড়াদের এবং বাঁ দিকে ছাগলদের রাখবেন। আমেন। সুপ্রিয় ভাই বোন এবং বন্ধুরা, আমরা দেখি যে মনুষ্যপুত্র তিনি স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিজের মহিমায় তিনি রাজত্ব করবার জন্য রাজা হিসাবে ফিরে আসবেন এবং সিংহাসনে মহিমার সঙ্গে বসবেন। আমরা দেখেছি যে না, তিনি ফিরে আসবেন। ঠিক আছে, আমরা দেখেছি তিনি ফিরে আসবেন এবং তার ফিরে আসার জন্যই অপেক্ষা করে আছেন। এবং তিনি বলেছেন, যেখানে মথি 24 অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, সেখানে বলা হয়েছে যে যে যুগের শেষ দিনের কথা এবং তার ফিরে আসার বিষয়ে তিনি বলেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে তিনি ফিরে আসবেন এবং তিনি ফিরে এসে বিচার করবেন। আমরা এখানে দেখতে পাই যিশুকে, তিনি সিংহাসনে বসছেন এবং তার সামনে সমস্ত জাতির লোক মিলিত হয়েছে এবং তিনি সেই লোকদেরকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এক ভাগ তিনি ডান পাশে, এক ভাগ তিনি বাঁ পাশে ভাগ করেছেন, যেভাবে রাখাল তার মেষ এবং ছাগলদেরকে আলাদা করে তিনি সেভাবে দুভাগে ভাগ করবেন। তারপরে যদি আমরা দেখি 34 থেকে আমরা দেখব 40 পর্যন্ত। এরপর রাজা তার ডান দিকের লোকদের বলবেন, তোমরা যারা আমার পিতার আশীর্বাদ পেয়েছো, এসো জগতে আরম্ভ থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তার অধিকারী হও। যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে, যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন জল দিয়েছিলে, যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দিয়েছিলে, যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন কাপড় পরিয়েছিলে, যখন অসুস্থ হয়েছিলাম তখন আমার দেখাশোনা করেছিলে, আর যখন আমি জেলখানায় বন্দি অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে গিয়েছিলে। তখন সেই ঈশ্বর ভক্ত লোকেরা উত্তরে তাকে বলবে, প্রভু, আপনার খিদে পেয়েছে দেখে কখন আপনাকে খিদে দিয়েছিলাম, বা পিপাসা পেয়েছে দেখে জল দিয়েছিলাম, কখনোই বা আপনাকে অতিথি হিসাবে আশ্রয় দিয়েছিলাম, কিংবা খালি গায়ে দেখে কাপড় পরিয়েছিলাম, আর কখনোই বা আপনাকে অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে আপনার কাছে গিয়েছিলাম। উত্তরে রাজা তখন তাদের বলবেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই ভাইদের মধ্যে সামান্য কোন একজনের জন্য যখন তা করেছিলেন তখন আমাদের জন্য তা করেছিলেন। তো এখানে আমরা দেখি যে তিনি তার প্রতি বিশ্বস্ত লোকদেরকে, যাদেরকে তিনি ডান দিকে রেখেছেন, যাদেরকে তিনি মেষের সাথে তুলনা করেছেন, সেই লোকদেরকে তিনি বলছেন যে তারা তার সেবা করেছে, তারা তাকে সেবা করে তার কাজ করেছে, যে গরিবদেরকে সাহায্য করেছে, যারা অভাবী ছিল তাদেরকে সাহায্য করেছে, যারা কষ্টে ছিল তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, যারা অসুস্থ ছিল তাদেরকে সেবা করে সুস্থ করেছে, যাদের জামা ছিল তাদেরকে জামা পরিয়েছে, যাদের ক্ষুধা পেয়েছিল তাদেরকে খেতে দিয়েছে, যারা অতিথি হয়েছিল তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, যারা বন্দিদশায় ছিল তাদেরকে দেখতে গিয়েছে। তারা এই কাজগুলো করেছে, তারা জানেও নি তারা কাকে সেভাবে ডাকে। তারা সেই সামান্য লোকদেরকে, তার শিষ্য ভাই বোনদের জন্য যখন তারা সেই কাজ করেছে, তখন তা ঈশ্বরের জন্যই সেটা করেছে। যখন সামান্য শিষ্য ভাই বোনদেরকে গুরুত্ব দিয়েছে, তাদের অভাবের সময় সাহায্য করে, তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের খোঁজ খবর নিয়েছে, তাদেরকে উৎসাহ দিয়েছে, তাদের অভাবের সময় অভাব মিটিয়েছে, তাদের অসুস্থতার সময় তাদেরকে দেখতে গিয়েছে, তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদেরকে উৎসাহ দিয়েছে, সেই মেষদের মতো। এবং তাদেরকে তিনি বলছেন, আসো, জগতের আরম্ভের
যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তার অধিকারী হয়। এই বিষয়ে তিনি বলছেন যে তিনি সেই জগতের আরম্ভ থেকে যে রাজ্য সৃষ্টি করে সেখানে অধিকারী হওয়ার জন্য তাদেরকে বেছে নিয়েছেন, যে তাদের আনন্দের ভাগী হওয়ার জন্য তিনি বলেছেন। যে এখানে যে দেখি যে কিভাবে যে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করা। আজকে তিনি যেখানে না যে ঈশ্বর থাকলে যেভাবে সেই গরিবদেরকে সাহায্য করতো, ঈশ্বর থাকলে যে নির্যাতিতদের সাহায্য করতো, অত্যাচারিতদের সাহায্য করত, অসুস্থদের দেখাশোনা করত, সেইভাবে যারা বিশ্বস্ততার সাথে সেই কাজ করেছে, সৎ কাজ করেছে, আজকে শুধু বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে না, আজকে তিনি আমাদেরকে শুধুমাত্র যে রাইট ডক্টরিন আমরা জেনেছি এবং সেই ডক্টরিনটাকে বিলিভ করেছি, এই জন্য তিনি আমাদেরকে পরিত্রাণ শুধু দেবেন না এবং সেটার অংশী করবেন না, তিনি আমাদেরকে অবশ্যই পরিত্রাণের জন্য তিনি রেখেছেন, পরিত্রাণের মধ্যে নিয়ে এসেছেন এবং সেটাকে প্রমাণ করতে হবে যে আসলে আমরা পরিত্রাণে এসেছি। যখন আমরা এই কাজগুলো তার জন্য করব, সেটার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করে যে আমরা আসলে তার রাজ্যের লোক এবং তার কাজগুলো আমরা করছি এই জগতে। যখন আমরা তার জন্য তার হয়ে সেই কাজগুলো করব, তিনি আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করবেন তার মেস হিসাবে, তার মেস হিসাবে, তার মেস হিসাবে তিনি আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করবেন এবং তিনি আমাদের তার কাছে তার রাজ্যের ভাগী হওয়ার জন্য তিনি আমাদেরকে আহ্বান জানাবেন। কিন্তু যারা তার পক্ষে হয়ে তার জন্য কাজ করেনি, যারা শুধুমাত্র নিজেদের জন্য কাজ করেছে, নিজের সুবিধার চেষ্টা করেছে, নিজেকে নিজের সেন্টারের জন্য, নিজেকে খুশি করার জন্য কাজ করেছে, সেলফ সেন্টারের কাজ করেছে, সেলফ ফোকাস ছিল, নিজেকে খুশি করার জন্য ব্যস্ত ছিল, নিজের ইন্ডালজেন্সির জন্য, সেলফ ইন্ডালজেন্সির জন্য কাজ করেছে, নিজের সুনামের জন্য কাজ করেছে, সে কি বলছে? পরে তিনি তার বাদিকের লোকদের বলবেন, ওহে অবিশ্বস্ত লোকেরা, আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও, শয়তান এবং তার দূতদের জন্য যে চিরকালের আগুন প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তার মধ্যে যাও। যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দাওনি, যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন জল দাওনি, যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দাওনি, যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন আমাকে কাপড় পরাওনি, যখন অসুস্থ হয়েছিলাম এবং জেলখানায় বন্দি অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে যাওনি। তখন তারা তাকে বলবে, প্রভু, কখন আপনার খিদে বা পিপাসা পেয়েছে দেখে, কিংবা অতিথি হয়েছেন দেখে, কিংবা খালি গায়ে দেখে, কিংবা অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে সাহায্য করিনি? উত্তরে তিনি তাদের বললেন, আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যখন এই সামান্য লোকদের মধ্যে কোনো একজনের জন্য তা করনি, তা আমার জন্যই করনি। তারপর যিশু বলবেন, এই লোকদের অনন্ত শাস্তি পেতে যাবে, কিন্তু ওই ঈশ্বরভক্ত লোকেরা অনন্ত জীবন ভোগ করতে যাবে। আমিন। যে এখানে দেখতে পাই আমরা যে এই লোকদেরকে তিনি তাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা ঈশ্বরের কথা চিন্তা করেনি। তারা চিন্তা করেনি যে ঈশ্বরের জন্য কাজ করার জন্য, সেই ঈশ্বরের সেবা করার জন্য, ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার জন্য, ঈশ্বর উপাসনা করার জন্য তারা বেছে নিয়েছে নিজেদেরকে খুশি করার জন্য। তাদের সামনে লোক গিয়েছিল যাদেরকে সেবা করার জন্য সুযোগ পেয়েছিল, তারা সেটা করেনি, তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বলছে এখানে যে তিনি উত্তরে বললেন, আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যখন সামান্য লোকদের মধ্যে কোনো একজনের জন্য তা করনি, সামান্য লোকজনের মধ্যে, এই যে না, আমাদের সামনে অনেক সামান্য লোকজন রয়েছে, অনেক লোকজন রয়েছে যাদের জন্য আমরা কেয়ার করি না। যদি আমরা সেটাকে কেয়ার না করি, তাদের জন্য যদি আমরা কেয়ার না করি, তাদের জন্য ভালো বিষয় যদি চিন্তা না করি, তাদেরকে যদি সাহায্য না করি, তাদের পাশে যদি না দাঁড়াই, তাহলে আমরা হয়তো ঈশ্বরকে সেবা করছি না।
আমরা হয়তো ঈশ্বরকে সেবা করছি, ঈশ্বরকে সেবা করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। ইন দ্য এন্ড আমরা তার রাজ্যে ভাগী হতে পারবো, অনন্ত জীবনে ভাগী হতে পারবো। এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা না যে আমরা সেটা মিস করি। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যেন আমরা তার রাজ্যের ভাগী হতে পারি। কিন্তু আমরা যদি আমাদের সেলফ সেন্টারনেস থেকে, সেলফ ফোকাস থেকে, সেলফ ইন্ডালজেন্সি থেকে বের হয়ে না আসি, সেলফিশনেস থেকে বের হয়ে না আসি, সেলফ সেন্টারনেস থেকে বের হয়ে না আসি, তাহলে আমরা কখনো ঈশ্বরের ইচ্ছা কি সেটা জানতে পারবো না। আমরা শুধু নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবো, কিন্তু যারা পাশে রয়েছে তাদেরকে আমরা চিনতে পারবো না। প্রিয় ভাই এবং বোনেরা, এই সময় যে তিনি আমাদেরকে চমৎকার অপরচুনিটি দিয়েছেন যেন আমরা না তার পক্ষে হয়ে কাজ করতে পারি, তার পক্ষে হয়ে সেবা করতে পারি। আজকে তিনি আমাদেরকে সত্যিকার উপবাসের বিষয়ে তিনি আমাদেরকে বলছেন। আমরা যদি দেখি যিশাইয়া পুস্তক থেকে, যিশাইয়া পুস্তক 58 অধ্যায় 6 থেকে 12। আসলে আমি এই রকম উপবাস চাই, তোমরা অবিচারের শিকল আর জোয়ালের দড়ি খুলে দাও, অত্যাচারিতদের মুক্তি দাও, আর প্রত্যেকটি জোয়াল ভেঙে ফেলো। খিদে পাওয়া লোকদের তোমাদের খাবারের ভাগ করে দাও। ঘুরে বেড়ানো গরিব লোককে নিজের করে আশ্রয় দাও। উলঙ্গকে দেখলে তাকে কাপড় পরাও, আর নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। এইসব কাজ করাই হলো আসল উপবাস। তাহলে তোমাদের আলো ভোরের মতো প্রকাশ পাবে, আর শীঘ্রই তোমরা সুস্থতা লাভ করবে। তোমাদের সততা তোমাদের আগে আগে যাবে, আর আমার গৌরব তোমাদের পিছন দিকে রক্ষা করবে। তখন তোমরা প্রার্থনা করবে, বললে আমি উত্তর দেব। তোমরা সাহায্য জন্য ডাকলে আমি বলবো, এই যে আমি। যদি তোমরা তোমাদের কাছ থেকে অত্যাচারীর জোয়াল, বিদ্রুপের ইঙ্গিত, হিংসাপূর্ণ কথাবার্তা ত্যাগ করো, খিদে পাওয়া লোকদের প্রতি মমতা দেখিয়ে তাদের খাবার দাও, তাহলে অন্ধকারেও তোমাদের আলো জ্বলে উঠবে, আর তোমাদের রাত হবে দুপুর বেলার মতো। আমি সদাপ্রভু তোমাদের সব সময় পরিচালনা করব। শুকিয়ে যাওয়া দেশে আমি তোমাদের প্রয়োজন মিটাবো, আর তোমাদের দেহকে শক্তি দান করব। তোমরা ভালোভাবে জল পাওয়া বাগানের মতো হবে, আর এমন ফোয়ারার মতো হবে যার জল কখনো শুকাবে না। তোমাদের লোকেরা আগেকার ধ্বংস হওয়া জায়গাগুলো আবার তৈরি করবে, আর অনেক কাল আগেকার ভিত্তিগুলোর উপরে আবার গাঁথবে। তোমাদের বলা হবে, ভাঙা দেয়ালের এবং বসতি স্থাপনের রাস্তাগুলো মেরামত করে। সেইখানে ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার দেখি যে সত্যিকারের উপবাস। আজকে আমরা কিভাবে সেই যারা অভাবী রয়েছে, যারা সেই কষ্টে রয়েছে, তাদের আমরা কিভাবে অভাব মেটাতে পারি। কেউ কেউ হয়তো ফিজিক্যালি, কেউ কেউ হয়তো স্পিরিচুয়ালি হাঙ্গারের মধ্যে রয়েছে। আজকে যখন আমরা কারোর সাথে বাইবেল স্টাডি করি, আপনি যখন কারোর সাথে বাইবেল স্টাডি করেন, বাইবেল থেকে শেখান, আপনি তাকে সে স্পিরিচুয়াল হাঙ্গার সেটাকে আপনি পূরণ করছেন। আপনি যখন তাকে ইনভাইট করছেন ঈশ্বরের রাজ্যে, আপনি তাকে স্পিরিচুয়ালি ঈশ্বরের সাথে অ্যালাইনের, ঈশ্বরের সাথে একই, ঈশ্বরের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছেন। আপনি তাকে সে তার যে স্পিরিচুয়াল আনক্লোদিং বা স্পিরিচুয়ালি যে সে উলঙ্গ, তাকে আপনি কাপড় পরাচ্ছেন। আমরা যা দেখেছিলাম সেই বড় বোঝে সেখানে একজন ছিল যার কাপড় ছিল না। সেই রকম স্পিরিচুয়াল, সেই রকম লোকদের জন্য আপনি স্পিরিচুয়ালি কাপড় পরাচ্ছেন। বাই হেল্পিং স্পিরিচুয়ালি সিক, বাই হেল্পিং যে তাদেরকে যারা স্পিরিচুয়ালি বন্দি দশার মধ্যে রয়েছে, পাপের দাসত্বে, তাদেরকে যখন আপনি রিচ আউট করছেন, তাদেরকে হেল্প করছেন, এর মধ্যে দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করতে হবে। এছাড়া ফিজিক্যালি যারা সিক রয়েছে, ফিজিক্যালি যারা অভাবের মধ্যে রয়েছে, তাদেরকে যখন আপনি
সেই সাহায্য করছেন, এর মধ্য দিয়ে আপনি তাদের ফিজিক্যাল নিডস গুলোকে মেটাচ্ছেন। যে এইভাবে যে আমরা এখানে ক্লিয়ার হতে পারি যে বিশ্বাস, কাজ ছাড়া বিশ্বাস যেমন মৃত, কাজ ছাড়া বিশ্বাস যেমন মৃত, ঠিক সেইভাবে যে সেই ধার্মিকতা যে কোনো কাজের না কনসিডার করা হয় যখন সেই ধার্মিকতার সাথে কোনো কাজ প্রকাশ পায় না, সেই বিশ্বাসের সাথে কোনো কাজ প্রকাশ পায় না, সেটা কোনো কাজে লাগে না। আমরা যদি দেখি মতি 24 অধ্যায়, সেখানে দেখি যে মতি সরি জাকব 2 অধ্যায় 24 পদে বলছে যে সেই ব্যক্তিকে ধার্মিক বলে কনসিডার করা হয় যে যে শুধুমাত্র তার কাজের জন্য না, যখন তার কাজের সাথে, শুধুমাত্র তার বিশ্বাসের জন্য না, যখন তার বিশ্বাসের সাথে তার কাজ প্রকাশ পায়। এবং যে বিশ্বাস ছাড়া সেই কাজ ছাড়া বিশ্বাস যেমন মৃত, ঠিক সেইভাবে দেহ আত্মা ছাড়া মৃত, এই বিষয়ে আমরা জানি। এবং এখানে বলছে যে না, ঠিক সেইভাবে আজকে আমাদের বিশ্বাস, আমরা যে বিশ্বাস করি এবং আমরা যে পরিত্রাণে রয়েছি, সেটা যে অ্যাক্টিভ রয়েছে, সেটা যে সে ফুলফিল রয়েছে, যেখানে আবার এটা মনে করে দিচ্ছে আমাদেরকে যে সেই 10 কুমারের বিষয়ে সেখানে বলছিল যে বুদ্ধিমতী যারা ছিল তারা তাদের হারিকেন সাথে, তাদের ল্যাম্পের সাথে তারা এক্সট্রা তেল নিয়েছিল এবং তারা তেল পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। আজকে সেইভাবে যখন আমরা কিভাবে আমরা সেই ল্যাম্পকে পরিপূর্ণ করতে পারি, আমাদের প্রেয়ার এবং বাইবেল স্টাডির মধ্য দিয়ে ডেফিনেটলি, এবং সেই সাথে সেই কাজগুলোকে কিভাবে আমরা অ্যাক্টিভ রাখতে পারি, যখন আমরা সেই রাইট কাজগুলো করব, সৎ কাজগুলো করব, এবং যারা অভাবী তাদেরকে সাহায্য করবে, যারা বিপদে পড়েছে তাদেরকে সাহায্য করব, যাদের কাপড় চোপড়ে তাদেরকে কাপড় দেবো, যারা ক্ষুধার্ত আছে তাদেরকে খাওয়াবো, যারা অসুস্থ রয়েছে তাদের সেবা যত্ন করবো, সেটা স্পিরিচুয়ালি হোক, সেটা ফিজিক্যালি হোক। যখন আমরা সেই কাজগুলো করব, আমরা স্পিরিচুয়ালি অ্যাক্টিভ থাকবো, আমাদের সেই ফুয়েল পূর্ণ থাকবে এবং আমরা সেটার জন্য রেডি থাকতে পারবো। সেখানে যে সেই দিন শেষ বিচারের, যেদিন বিচার হবে, যীশু খ্রিস্ট আমাদেরকে রিকগনাইজ করবেন যে তিনি যেভাবে তার মেসদেরকে তিনি আলাদা করেছেন, ঠিক সেভাবে তিনি আমাদেরকে রিকগনাইজ করবেন, কারণ মেস যে কাজগুলো করেছে আমরা সেই কাজগুলো। তো যীশু আমাদেরকে সেই তার ফিরে আসার পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে বিশ্বস্ত থাকতে বলেছেন, তার ফিরে আসা পর্যন্ত আমাদেরকে গ্রো হতে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে বলেছেন, তার ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে দৃঢ় থাকতে বলেছেন, যেন আমরা ডিস্ট্রাক্টেড না হই, কনফিউজ না হই, যেন বিশ্বস্ত থাকি। এবং তিনি এখানে থাকলে যে কাজগুলো করতেন সেই কাজগুলো করতে বলেছেন, যেন আমরা গরিবদেরকে সাহায্য করি, অভাবীদের সাহায্য করি, এবং দুঃখীদের সাহায্য করি, এবং যারা অতিথি তাদের সেবা করি, তাদের যারা ক্ষুধার্ত তাদেরকে খেতে দিই, তার পক্ষে আমরা সেই কাজটা করি। তিনি যখন এসে দেখবেন যে আমরা তার কাজগুলো করছি, তিনি এসে বলবেন, বেশ করেছো ভালো ও বিশ্বস্ত দাস, এসো আমার আনন্দের ভাগী হও। তিনি আমাদেরকে সেইভাবে তিনি আমাদেরকে বলবেন। গড আমাদেরকে যা দিয়েছেন তিনি আমাদেরকে এক্সপেক্ট করেন আমরা সেগুলোকে ব্যবহার করি তার রাজ্য সেবা, তার রাজ্যের সেবা করার জন্য, তার রাজ্যের জন্য আমরা সেটাকে ব্যবহার করি, এবং আমাদের কোয়ালিটি গুলোকে, গুণগুলোকে আমরা আরো ইনক্রিজ করি, আমাদের ফেথকে আমরা ইনক্রিজ করি, আমাদের গুড কোয়ালিটিস গুলোকে আরো ইনক্রিজ করি। আরো যদি ক্লিয়ারলি বলি, আমাদের যে গিফট গুলোকে তিনি যে গিফট গুলো তিনি আমাদেরকে, ট্যালেন্ট গুলো দিয়েছেন, যে সময় তিনি দিয়েছেন, যে এবিলিটি দিয়েছেন, যে এনার্জি দিয়েছেন, সেটা না আমাদের ফেলো খ্রিস্টিয়ান যারা নিডি তাদেরকে সেবা করার জন্য আমরা সেটাকে ব্যবহার করি, এবং তাদের ফিজিক্যাল এবং স্পিরিচুয়াল হাঙ্গার গুলোকে আমরা নিই, যারা অতিথি তাদেরকে সে আশ্রয় দিই, এবং যারা উল্লঙ্গ তাদেরকে কাপড়। তো যখন তিনি আমাদেরকে দেখবেন আমরা সেই যারা অসুস্থ স্পিরিচুয়ালি তাদেরকে ভিজিট করি, এবং যারা পাপের দাসত্বে রয়েছে, ফিজিক্যালি দাসত্বে রয়েছে, সেই বন্দি দশায় রয়েছে, তাদেরকে আমরা দেখি,
তিনি যখন আসবেন তিনি আমাদেরকে দেখবেন, বলবেন, বেশ করেছে, ভালো ও বিশ্বস্ত দাস, আসো আমার আনন্দের বাগী হোক, অনন্তকালের আনন্দের বাগী। আসুন আমরা তার আনন্দের বাগী হতে পারি এবং আমরা বিশ্বস্ত থাকি শেষ পর্যন্ত, আনন্দের সাথে কাজ করতে থাকি সৎ কাজগুলো এবং তাকে গৌরবান্বিত করে আমাদের জীবনে। থ্যাংক ইউ। সুখের আশ্বাস যিশু আমার, আখি গৌরবের চমৎকার, অংশীদার জানে কৃতদার, আতাতে জাত রবের দোয়ার, কেবল কাহিনী আমার গান, সারাদিন করি তার স্তুতি ও গান, কেবল কাহিনী আমার গান, সারাদিন করি তার স্তুতি ও গান, পূর্ণ সমর্পণ, পূর্ণ উল্লাস, স্বর্গীয় দর্শন, চোখের বিকাশ, ঊর্ধ্বধাম হইতে অনেক উত্তম, করুণার ধ্বনি, প্রেমের গুঞ্জন, এমন কাহিনী আমার গান, সারাদিন করি তার স্তুতি ও গান, কেবল কাহিনী আমার গান, সারাদিন করি তার স্তুতি ও গান, পূর্ণ পরিত্রাণ, পূর্ণ বিশ্বাস, প্রভুতে লিপ্ত সৌভাগ্যবান, জাগি প্রতীক্ষায় উড়ে আকাশ, তার গুণে পূর্ণ প্রেমে হারাই, এমন কাহিনী আমার গান, সারাদিন করি তার স্তুতি ও গান, কেবল কাহিনী আমার গান, সারাদিন করি তার স্তুতি ও গান। ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের ভাই সুমিত্রকে তার চমৎকার শেয়ারিং এর জন্য। আমরা এখানে দেখলাম আসলে ঈশ্বর আমাদেরকে প্রত্যেককে কোনো না কোনো ট্যালেন্ট দিয়েছেন, সেই ট্যালেন্টকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাচ্ছি সেই বিষয়ে আমাদের ভাই সুমিত্র সে চমৎকারভাবে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছে। এছাড়া আরেকটি বিষয় ছিল, আর সেটা হচ্ছে যে আসলে শিপ এবং গোটের সম্পর্কে, অর্থাৎ ঈশ্বর ভালো এবং খারাপ দুটা দলকে আলাদা আলাদা করবেন এবং ভালোকে তার কাজের উপর ভিত্তি করে তিনি তাদেরকে সে পুরস্কৃত করবেন। এখানে ভালো কাজগুলো বলতে যে বলা হয়েছে যে আসলে আমরা কতটুকু আসলে দয়ালু হয়েছে মানুষের প্রতি, বা স্পিরিচুয়ালি কতটুকু আমরা সে অন্যকে সাহায্য করেছি বা একজন আরেকজনের পাশে গিয়েছি, সেই বিষয়গুলোকে তুলে ধরার জন্য এবং একজন আরেকজনের প্রতি যত্নশীল হওয়ার জন্য আসলে এখানে বলা হয়েছে। কারণ ঈশ্বর যখন আমাকে বলবে, যখন আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম তখন তুমি আমার জন্য এটা কি করেছো, তখন আসলে আমরা কি জবাব দেব, সেই বিষয়গুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং আসুন ভাই বোনেরা, আমরা যেন নিজেদেরকে আসলে সেই ধরনের সেই দাস যেন হতে পারি যারা আসলে বিশ্বস্ত এবং যারা অন্যের প্রতি সে বিশ্বস্ত ছিল বা ভালোবাসা পূর্ণ ছিল। আমরা যেন সেরকম মানুষ হতে পারি এবং একই সাথে আমাদের যে ট্যালেন্ট ঈশ্বর দিয়েছে আমরা যেন সেই ট্যালেন্টগুলোকে যেন আমরা কাজে লাগাই। তো ধন্যবাদ জানাই আমাদের ভাই সুমিত্রকে তার চমৎকার শেয়ারিং এর জন্য।
তো এই সময় আমাদের সঙ্গে বেশ কিছু ঘোষণা রয়েছে, আমরা সেই ঘোষণাগুলোকে একটু শুনি। প্রথমত, আজকে সন্ধ্যা 6:30টার সময় KKC এর ক্রাফট ক্লাস ছিল, সেটা হবে না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে প্রতি রোববার যেভাবে কমিউনিয়ন হয় সেরকম সন্ধ্যা 7টার সময় কমিউনিয়ন সার্ভিস পারিবারিক দল অনুযায়ী হবে, সুতরাং সকলকে পারিবারিক দলে সেই কমিউনিয়ন সার্ভিসে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এবং পাশাপাশি একই সাথে সেই রোববার 8:30টার সময় সিঙ্গেলদের মিটিং রয়েছে, সেখানে সেই সিঙ্গেল যারা ভাই বোনরা রয়েছেন তাদেরকে অংশগ্রহণ করার জন্য বলা হচ্ছে। বুধবার দিন আমাদের প্রেয়ার ইভিনিং রয়েছে সন্ধ্যা 7টায়, সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে যেন সেখানে আমরা যেন অংশগ্রহণ করি এবং আমরা আমাদের প্রার্থনার বিষয়গুলো তুলে ধরি এবং অন্যের জন্য যেন আমরা প্রার্থনায় যেন অংশগ্রহণ করতে পারি। এছাড়া আমাদের বেশ কিছু প্রার্থনার বিষয় রয়েছে, বিশেষ করে আমাদের ভাই আলবার্ট, তার মা অসুস্থ রয়েছে, আমাদের ভাই সিমসন দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ রয়েছেন, সে শুক্লা অসুস্থ রয়েছেন, আমাদের বোন লিপিকা অসুস্থ রয়েছেন, আমরা যেন তাদের জন্য প্রার্থনা করি। শুধু তাই নয়, দেশ যেন করোনা মুক্ত হয় সেজন্য যেন আমরা সে প্রার্থনা করি এবং একই সাথে আমরা যেন প্রত্যেকে যেন করোনা মুক্ত থাকি সেই জন্য প্রয়োজনীয় সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে নিরাপদে থাকার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে। তো এই ছিল মোটামুটি ঘোষণা। তো আসুন আমরা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আজকের উপাসনা সার্ভিস শেষ করি। প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আজকের এই চমৎকার সুযোগ সময়ের জন্য। প্রভু, তোমার সে বাক্য থেকে জানার জন্য প্রভু যে সুযোগ করে দিয়েছেন, তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা। অনেকে আশীর্বাদ করে যেন আমরা যেন তোমার সে বাক্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকি, যেভাবে তুমি সেই বাক্যের মধ্য দিয়ে প্রভু সে আমাদেরকে আরেকবার সে মনে করে দিয়েছে যে তুমি প্রত্যেককে প্রভু এক একটা বিষয়ে পারদর্শী করেছো বা এক একটা তালন্ত দিয়েছো। সেই তালন্তগুলোকে যেন আমরা কাজে লাগাই। শুধু তাই নয় প্রভু, আমরা যেন সেই উপযুক্ত যারা তোমার সেই ডান পাশে সে বসবে, আমরা যেন সেই রকম জীবনযাপন করতে পারি। আমরা যেন গরিবদের প্রতি যেন দয়ালু হতে পারি প্রভু, এবং শুধুমাত্র তাই নয় প্রভু, আমরা যেন ক্ষুধার্তকে খাবার দেওয়ার জন্য, বিশেষ করে যে আত্মিকভাবে যারা ক্ষুধার্ত রয়েছে তাদেরকে যেন আমরা সহযোগিতা করি এবং একই সাথে আত্মিক জীবনযাপন করি এবং আত্মিকভাবে সমস্ত ভাই বোনদের সাথে যেন আমরা তাদের পাশে থাকি, সেজন্য যেন আমরা সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করতে পারি। সমস্ত আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে চাই আমাদের ভাই সেই সিমসনের জন্য প্রার্থনা করছি, সে আলবার্টের মায়ের জন্য প্রার্থনা করছি, আমাদের বোন শুক্লা এবং সেই লিপিকার জন্য প্রভু যারা অসুস্থ রয়েছে প্রভু, তাদের প্রত্যেকে তুমি আশীর্বাদ সুস্থতা দান করো প্রভু, সবাইকে তুমি ভালো রাখো, নিরাপদ রাখো, সঙ্গে থেকে সঙ্গে চলে এই প্রার্থনা আমাদের প্রভু খ্রিস্ট নামে চাই, আমেন।